बहुत ही सत्कारयोग हाजरीन। और सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अक्सर खास करके सोशल मीडिया के उपर या फिर किसी न किसी रूप दे विच जिन्ना भी साडा मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, जिहड़ा मीडिया थोड़ा जिहा निरपक्ष तरीके दे नाल किसी भी हुकूमत दे उत्थों दे आवाम दे प्रति लोकां दे प्रति जदों लक्षणां नूं बयान करदा तां अक्सर एक गल एक लफज साडे कन्नां दे विच आम पै जांदा है कि ये तां बड़ी फाशीवादी हुकूमत है, इन्हां दे जिहड़े वरतारे ने वो फाशीवाद वाले ने। सो मैं भी जदों पढ़दा सी खास करके RSS दे बारे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उहदे बारे, तां किते ना किते बहुत सारियां किताबां खास करके जिहड़ियां अंग्रेजी दे विच सी उन्हां दे विच बहुत वारी ये मिल जांदा सी पढ़न दे वास्ते कि इन्हां दी जिहड़ी विचारधारा है वो फासिस्ट है, फासिज्म वाली है। सो जदों असीं फासिज्म की गल करते हैं तो किते ना किते इंज लगता है कि यह बड़ा एक प्रतख जिहा वरतारा हुंदा कि जिवें असीं कह सकते हैं कि बस एक खास विचारधारा है। पर मेरे ख्याल दे नाल जिन्ना कि मैं पढ़न का जां अध्ययन करन दा यतन कीता है, क्योंकि फासिज्म जिहड़ा है इहनूं तुसीं केवल ते केवल एक संविधानक दायरे दे विच एक खास स्ट्रीम लाइन दे विच एक खास विचारधारा दे विच कल्ला डिफाइन नहीं किया जाता। ये बड़ा एक एक्सट्रीम नैशनलिज्म हुंदा है, जिन्हों कह सकते हो कि उत दर्जे का राष्ट्रवाद उन्होंने किवें सिरजिया जाता है। उहदे लक्षण जिहड़े हुंदे ने वो ज्यों ज्यों साडे लक्षण सामने आउंदे ने तो सानूं किते ना किते लगदा है कि ये तो बिल्कुल फासिस्ट वरतारा है। बेशक कि जिहड़ी नैशनल फासिस्ट पार्टी सी वो इटली दे विच मुसोलिनी ने शुरू की सी। जदों तुसीं इहदे थोड़ा पिछोकड़ वल जाओगे तो मेरे ख्याल दे नाल ये जिहड़ा शब्द है किते ना किते इहदा जिहड़ा मूल है वो पिया हैगा लैटिन भाषा दे विच, लतीनी भाषा दे विच, ते इहदा जिहड़ा अर्थ बन जांदा हैगा बंच ऑफ स्टिक्स। ते किते तुहानूं इंटरनेट दे उपर या किते इसकी खोज करदे या फिर जिन्नियां भी फासिज्म दे उपर किताबां ने जदों तुसीं उन्हां नूं पढ़ोगे तो उन्होंने बकायदा तौर पर एक चिन्ह एक सिंबल भी तुहाडे सामने आएगा कि एक कुहाड़ी के दुआले कई लकड़ां बनिया हुई ने, जिहड़ा इस गल का प्रतीक है कि किसी न किसी रूप दे विच लोकां दी शक्ति नूं एकत्र करके एक खास विचारधारा दी या एक वरतों दे विच लैके आउणा। सो कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे चिन्ह ने जिन्हां तो इस सारे वरतारे की पछाण जां जिहड़ी शनाखत है वो हो जाती है। सो इसनूं असीं एक्सट्रीम नैशनलिज्म भी कहने आ, अल्ट्रा नैशनलिज्म भी कहने आ। ते सब तो वड्डी गल हुंदी है कि किसी खित्ते दे विच जदों असीं कहने आ कि अज भी कह दिंदे आ कि RSS जिहड़ी है वो नाजीवादी है, फाशीवादी है। पहली गल तो इस गल नूं बड़ा समझना जरूरी है कि हिटलर दी जिहड़ा जर्मन का डिकटेटर सी अडोल्फ हिटलर, बेशक उहदी जिहड़ी पार्टी है जिहड़ी राज सत्ता दे विच राज करदी रही उस समय वो जरूर नाजी पार्टी सी। पिछे नूं समझना होवे तां उहदे रॉथचाइल्ड नाल की संबंध ने, किस तरह दे नाल रेसिज्म दे विच जातिवाद दे विचों उहदे झंडे दे उपर जिहड़ा आर्यन दा स्वास्तिक दा चिन्ह है वो आउंदा है। वो एक बहुत लंबा विषय, पर फिलहाल थोड़े शब्दां दे विच संखेप दे विच इहनूं समझण दा जरूर यतन करिए कि दरअसल ये फाशीवाद है की है, इहदे लक्षण किहड़े ने, एक खास विचारधारा है या फिर कुछ ऐसे लक्षण ने जिन्हां तो ये संकेत मिलते हैं कि एक खास विचार प्रवाह ते उस विचार प्रवाह के अधीन कानूनां नूं रख के किस तरह के नाल कुछ कौमीयतां दा जिहड़ा घाण कीता जांदा है, कुछ कौमीयतां दे सभ्याचार, बोली, विद्या, जमीन जां जो कुछ भी है उन्हां दा वो सब कुछ जिहड़ा वो खत्म किया जाता है। सो पहली गल तां इहदे च बड़ी अहम हुंदी है कि विरोधी नूं दबाउणा। उहदे दो रूप हुंदे ने, भै दे के या भै दिखा के। तुसीं हुणे वेखदे हो बहुत सारे देशां दे विच कहण नूं कहा जांदा कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पर किते ना किते जदों एक खास राजनीतिक धिर ते राजनीतिक धिर दा आगू बहुत सारियां शक्तियां नूं अपने दुआले केंद्रित कर लैंदा है
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭੈ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਭੈ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲਵਾਲਕਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਮੁੰਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਿਸਟ ਸੀਗੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਇਖਲਾਕਹੀਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਖਲਾਕਹੀਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਇਖਲਾਕਹੀਣ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮਬਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਮਿਕਸ ਇਕਨੋਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਆਫ ਮਾਰਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਉਲ ਮੁਖਤਾਰ, ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਆਗੂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੋਗੇ, ਵੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ, ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਧੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਧਾਰੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 9/11 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੀਵਨ ਜੌਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ BYU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਊਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਰਾਮਾਈਟ ਜਾਂ ਨੈਨੋਥੈਰਾਮਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੈ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਢੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਭੈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਡਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਡਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚ ਅਹਿਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਭੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਛਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ